بات تو ہوگی, اب سمجھانے کا ٹائم کچھ نہیں ہوا. آپ دیکھیں گے اس کی سینٹ بجا دیں گے ہم, کوئی ترمیم نہیں ہم مانتے. اور میں سمجھتا ہوں آج نمبر بھی پورے نہیں ہیں, کیونکہ 2 اٹھا کے لائے گئے ہیں اختر مینگل کے لوگ. اختر مینگل نے کل اناؤنس کیا کہ ہم اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے, تو کس طرح سے ان دونوں کے اس نے ووٹ لے لیے؟ اس کا مطلب ہے جبر کے ساتھ ان سے ووٹ لیا گیا. آپ وکلا کو متحرک کرنے جا رہے ہیں, تنظیمی لیول پہ تحریک انصاف کے لوگ اور سارے احتجاج کریں گے؟ دیکھیں 2 علیحدہ کویشچنس ہیں. اب تو تحریک انصاف ایک پارٹی ہے, جس طرح یہاں پارٹیز کا بہت سارا معاملہ ہم نے دیکھا جو آئیڈیالوجیکلی ہمارے ساتھ ایگری کرتے تھے, آج ان کی طرف کھڑے ہو گئے, ہمارے لیے تکلیف دیتا ہے. لیکن پارٹیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. ہم وکیل پارٹیوں سے ہٹ کے ہیں, اور ہم نے اپنا جو مقصد ہے وہ اچیو کرنا ہے اکراس دی پارٹیز. یہ جو ترمیم آج ہوئی ہے, اس ترمیم کو ہم سمجھتے ہیں آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے, اور اس لیے سسٹینیبل نہیں ہے. اور بنیادی ڈھانچے کے 2 بنیادی مقاصد کے خلاف ہے, ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور دوسرا سیپریشن آف پاورز. آپ پارلیمنٹ جو ہے ایک آرگن آف اسٹیٹ ہے, جوڈیشری دوسرا آرگن آف اسٹیٹ ہے, ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں ہو سکتی. کہ بی این پی کے 2 سینیٹرز کو انہوں نے اٹھایا, ڈیلیسس سے اٹھایا اس خاتون کو, ان کو ساتھ لا کر انہوں نے 2 ایک سیل بنائی. یعنی یہ آئینی ترمیم ہے جو ظلم کر کے, ڈرا دھمکا کے, پریشان کر کے, سینیٹر جیسے رسپیکٹفل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر کے کتنا چل رہا کہ ہوا کرو, اٹھاؤ بچوں کو, اٹھاؤ بیوی کو اٹھاؤ. یہ آج اس کا اینڈ تھا. پھر بھی ان کے 2 جنہوں نے ووٹ دے کر ایک 2 ایک سیل بنائی ہے, وہ 2 اخلاقی طور پر بالآخر قانونی طور پر جبرن کو ڈرا دھمکا کے ڈیلیسس ہو رہے ہیں, اس کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں. یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین طریقے سے امینڈمنٹ کی گئی ہے, جو پاکستان کے عوام نے بھی دیکھی ہے, جوانوں نے بھی دیکھی ہے کہ کس طرح سے یہ کام کیے جاتے ہیں. کوئی آسمان نیچے کرنا تھا, کنسنسس کے لیے مزید وقت دیتے بالآخر ہو جانا تھا اگر. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ انٹینشن اچھی نہیں ہوتی ہیں. بظاہر آئینی ترمیم کے پیچھے اور اہداف ہوتے ہیں, کسی کو فلاں کو یہ کرنا ہے, فلاں کو وہ کرنا ہے, عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے, اور پتہ نہیں کیا. دیکھیں کہ آج قوانین جو اپنے لیے بنا رہے ہیں نا, کل کوئی اور حکومت آئی تو پھر یہ روئیں گے. لہذا میرے خیال میں یہ جو آئین کی ترامیم ہے ان کے ساتھ ایسا کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو کیا ہے انہوں نے آئین کو بے اعتبار کر دیا ہے. جی فیصل بوڈا اس وقت اسمبلی سے باہر آ رہے ہیں, اور انہوں نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ جی فیصل بوڈا صاحب, آپ نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا. آپ نے کہا تھا بتائیں گے پاس ہونے کے بعد چیزیں کیا انکشافات کریں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. تھوڑی ہم یہاں کر رہے ہیں, ہم اندر جا رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ نے بتانا ہے. کیونکہ کل آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کیک کھائیں گے, باقی پھول کھائیں گے, اور سب سے امپورٹنٹلی یہ کہ اللہ کی مہربانی ہوگی. اور جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میرا نشان یہ ہے کہ 21 تاریخ کا دعویٰ اور 21 تاریخ کا وعدہ اللہ نے پورا کیا. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ باپ کا باپ بننے کی کوئی کوشش نہ کرے. تو باپ باپ ہی رہتا ہے, اور جو بونے ہوتے ہیں ان کا سیاسی قد کبھی نہیں بڑھتا. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ رکھیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, کدھر ہے بھائی وہ کیک کا انتظام کدھر ہے؟ نہیں, آپ نے کیا تھا تو بھائی میں تو اپنے وعدے کا وعدہ اور دعویٰ پورا کیا بھائی, میری زبان پوری ہوتی ہے. آپ بتائیں آپ کیک کدھر کاٹنا ہے آپ نے؟ میں آپ کے لیے کیک بھی لے کے آیا. نہیں, میں نے ادھر کا اور وہ ڈگی سے وہ جو پرندے ہیں ان کو بھی آزاد کر دیں. بغیر ڈگی کھلے اتنا زیادہ ووٹ ہو گیا ڈگی میں. تو سر 26 تھا. میں تو دیکھیں سیلیبریشن دیکھیں, میں نے آج جو وکٹری کا لوگ یوں اشارہ کرتے میں نے ہاتھ پکڑ کے. اچھا, اس کی وجہ اس کی کانوٹیشن آپ بنائیں گے, آپ سب یہ سہارا دے رہے ہیں ساتھ. آپ کو پھر میں نے واپس بتایا کہ باپ کا باپ نہیں کوئی بن سکتا, باپ باپ ہی رہتا ہے. تو یہ بتا دیا آج. اور جو سیاسی بونے ہیں ان کا بھی قد کبھی بڑا نہیں ہوتا.
आखिरी चीज़ है कि जो दावा और वादा किया था वो पूरा करें, और आपके हिसाब से जो मैंने केक का वादा किया था कि खाएंगे 21 से पहले, कई महीनों पहले कहा था 21 से पहले आपको खुशखबरी मिलेगी, वो स्पॉट ऑन आ गई। अब हम केक काटेंगे, केक के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपने जरूर कवर करना है, क्योंकि ये मैं आप लोगों की मोहब्बत में, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, तो मैं सबसे पहले अपनी फैमिली से ही पहले आप लोगों के साथ वो काटूंगा। इस हिस्टोरिकल डे के अंदर सेनेट से ये तरमीम पास हुई है, सेनेट का मैं भी हिस्सा हूँ, तो इस हिस्टोरिकल चीज़ का मैं हिस्सा हूँ। और ये तरमीम का सिलसिला पहले होता था हमारे मुल्क में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब होगा अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट। तो ये सबसे पहले मुबारक देने के लिए कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो अभी कहा है परिंदे डिग्गी में उनको तो आज़ाद करें ना, आज़ादी इंपॉर्टेंट होती है। और देखें डिग्गी खुले बगैर इतने ज़्यादा वोट हम एक्स्ट्रा थे, आप स्पॉट ऑन थे बिल्कुल, और डिग्गी भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो कल से रोना धोना शुरू होगा, उस रोने धोने का जो इंतजाम है वो भी जीरो हो गया है, बल्कि अब तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। तो अब तो फॉरवर्ड ब्लॉक कौन लीड कर रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक हो रहे थे कि कहीं और के बंदे गायब हैं, आपने कहीं और से वोट दिलवा दिए, ये क्या कर? देखिए, अब ये दावे और जो रोना धोना था वो भी उनका काला मुंह हो गया जिन लोगों का था। किसी का कोई बंदा नहीं था, लेकिन कोई था भी नहीं और नहीं भी था, ये सब करामत है। डॉक्टर सर, ये बताइएगा कि आप हमेशा से आज चीज़ पहले से सर ज़ाहिर बता देते हैं, बताइएगा सर फॉरवर्ड जो ग्रुप बन रहे हैं उसको सर आपने कहा बड़ा कोई सीनियर आदमी है पिटेगा, सर नाम भी बता दे ताकि नहीं यार, आपको हमें हर चीज एक ही दिन मुझे कर कैसे सुनेंगे? शेन ग्रुप इतने बता दें, बिलावल को क्रेडिट नहीं देंगे आप। बिलावल का किरदार जो था मौलाना साहब को एंगेज करना। सर तरमीम पास हुई, कितने सेनेटर्स थे? नंबर पूरे थे हुकूमत के? जी पूरे सर the whole draft. This is disastrous. Literally, they have taken the whole thing in. कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी चीफ जस्टिस लगता है ऐसे कि याहिया को बना देंगे और दूसरा चीफ जस्टिस को बना देंगे, मंसूर शाह मंसूर, ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही, यही ये लगता तो है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन है। दूसरा कि जजेस विल अप्रोच द पॉलिटिशियंस कि भाई उन्हें लगाओ, ये करो, वो करो, तो सारी फिर पावर सब इधर इस ट्राइकॉटमी ऑफ पावर तो बिल्कुल खत्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप क्या कर सकते हैं भाई, हमने तो अपोज किया। लेकिन सर ये ओवरऑल अगर देखें तो ये आपको किस तरफ मामला जा सकता है? वुड इट बी एजुकेटेड, यानी स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा, या फिर वंस इट हैज बीन डन तो फिर देखिए, क्वेश्चन इज इट हैज, ये तो इधर सेनेट से तो हो गया पास, नेशनल असेंबली से भी लाइकली है पास हो जाएगा। सो वंस इट बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, बट जैसा मैंने कहा कि ये रिवर्स होगी, रिवर्स वही हम पूछ रहे हैं कि रिवर्स किसके थ्रू सर होगी? थ्रू अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सस्टेनेबल नहीं है सर। अब जो वुकला मूवमेंट है उसको किस तरह से देख रहे हैं? यानी आप खुद भी लॉयर कम्युनिटी से हैं, उनके लिए कितना एक बड़ा धचका होगा कि अगर एक अदालत के अंदर दो चीफ जस्टिस हैं, यानी पावर्स उनकी, नाम जो भी कहते हैं, नाम जो मर्जी कहते हैं आप, तो जुडिशियल सिस्टम पूरा कोलैप्स होने की तरफ जा रहा है कि वो वही मसला है ना कि ये कोई कॉमन ऐसा चीज़ नहीं है जो आप कह देंगे भाई जब आपने यहाँ बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ये कर दिया। इस पर बड़ी सोच विचार होनी चाहिए थी। अब ऑब्वियसली कोलैप्स करेगा सिस्टम, कोलैप्स करेगा तो फिर इवेंचुअली फिर पार्लियामेंट को आके करना पड़ेगा अमेंडमेंट, बिकॉज इस थॉट थ्रू नहीं किया हुआ। इसको एक तरह से ईगो का मसला बना के इसको जल्दी कर दिया, लोगों को अरेस्ट कर लिया, लोगों को हैरेस कर लिया। 65 वोट हो गए ना, हालांकि हुकूमत के वोट्स नहीं थे इतने, तो वे ऑब्वियसली कोई प्रेशर करके लेके आए हैं, तो अब वो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होना। आइन, जैसा मैंने कहा अंदर भी स्पीच में, कि आइन तो कौम को इकट्ठा करता है, ये वो उस किस्म की अमेंडमेंट कर रहे हैं जिससे कौम डिवाइड होगी। हमारी पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन आप देखो कि आप और कुछ नहीं तो हमारी आई थिंक 70% तो हम लोग हैं इन द पार्लियामेंट, बट हम लोग इसे ही नहीं इसमें, तो वी